Yeah. Second one, this one, nothing in that actually. 12th one, right? Okay. Integration sin hx plus 1 by under root of x square minus 1. 1 by 2 means under root. This is they mentioned 1 by 2, right? Like this. Yes, sir. Nothing but root. So just use simple, make it like this individually. Sin hx dx plus integration 1 by under root of x square minus 1 dx. Clear? So Yes. sin hx dx means what, Nana? Cos hx. Okay. Plus integration of 1 by under root of x square minus 1. I was given one formula. What is the formula? I think you go to the formula sheet and x square minus 1 under root. This is cos h inverse x. X by A plus C. Yeah, cos h inverse x. So by a is not required because a place 1 ఉంది కాబట్టి it is not required. Okay. Okay. Please see. Answer is finished. So 12th is over. 13th, I think I was already explained. 14th also done. 15th also done. I think so. Am I clear? No, sir, you didn't explain that. From 13th. Yes, wait. No. 13th, We were stopped. 13th I was already explained. Go and check the yesterday notes. 13th already done. A minus b whole square I was opened. Then I was divided with ax plus ax bx in every case. Then a power x model, a power x by log a, both Okay. cases. Have you taken the answer from the when I was in the meeting? Sir? 13th it's where 13th it was completed. 13th also over, 14th also I was explained. 15th it will be question mark, I think so. 15th we are stopping over, I think so. From my side, I have an update. Yes. Yeah, 13th cleared. Yes, sir. చూసారా బుక్ ఉందా నోట్బుక్ చూసారా? Yes, sir. 14th 14th ఒకసారి ఇట్లా ఓవరాల్ గా చెప్పండి సార్. నువ్వు క్వశ్చన్ తీసుకున్నావని అడుగుతున్నా. ఆన్సర్ చేశారా ఎస్టర్డే మీటింగ్ చెప్పేటప్పుడు క్లాస్? సెకండ్ ఎక్స్ ఇంటూ కొసికంట్ ఎక్స్ ఉంది, ఇంటూ ఉంటే చేయలేము కాబట్టి దానికోసం కొసికంట్ ఎక్స్ నేను రాసాం 1 by cos square x 1 by sin square x. Yes, sir. Yes, sir. Top sin square x plus cos square x, then after denominator separately, then we cut off, then you take it, end of the time it will look like secant square x plus Secant cosecant square x square x. plus cosecant. Yes. This is secant square x is tan x, cosecant x minus cot x plus c. This is a done. Okay. Yes, sir. Yes. 13th over. 15th. 14th done. 15th కూడా ఐడియా ఇచ్చినట్టున్నా బట్ చూద్దాం. 1 plus cos square x by 1 minus cos 2x into dx, right? Okay. This is the case. 1 plus cos square x 1 minus cos 2x, what we can write? 1 minus cos Sin 2x 2 sin square 2 x. sin. So then after that you can separate that part to both sides. 1 by 2 sin square x dx plus integration cos square x by 2 sin square x. So 1 by 2 common. 1 by sin square x nothing but what? Cosecant square x dx. 1 by 2 take a common. Cos square x by sin square x is a cot square x dx. Clear? Yes, sir. So next here 1 by 2 cosecant square x into the minus cot x. Okay. Yes, sir. Plus 1 by 2 cot square x ki formula లేదు మన దగ్గర. So we need to change the cot square x is cosecant square x minus 1. మనకు tan స్క్వేర్ కానీ కాట్ స్క్వేర్ కానీ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ గా మనకు అవైలబిలిటీ లేదు కాబట్టి tan స్క్వేర్ వచ్చినప్పుడు మీరు సెకండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ రాసుకోండి ఇన్ టర్మ్స్ లో, కాట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కొసెకంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ లో రాసుకోండి. మీకు ఫార్ములా ఐడియా ఉంది కదా ట్రిగోనోమెట్రీ లో ఏమి అంటే Yes, sir. 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్, Yes, sir. 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ కొసెకంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్. సో మీకు కాట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వస్తే కాట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ అది రాసా ఇక్కడ. ఓకే, దీని తర్వాత నువ్వు నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్ళండి. 1 బై అంటే మైనస్ కాట్ ఎక్స్ బై 2 plus 1 by 2 integration cosecant square x dx
minus 1 by 2 integration dx. So overall గా అన్నిటికీ కామన్ తీసే రాసుకోవచ్చు. 1 by 2 డైరెక్ట్లీ I'll take common completely minus cot x plus cosecant square x కి ఏమేమో minus cot x, right? Again minus Yes. cos x 1 by 2 over right x కి dx plus c cot x ఏమో minus 2 వస్తుంది కదా. So 1 by 2 minus 2 cot x minus x plus c till this is over. Answer. Okay. Yes, sir. Or else if you wanted to go for 2 to cancel, separate చేస్తే so minus cot x minus x by 2 plus c. This is finished. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Yeah, it's done. Next 16th is done, right? Okay. We are go to that 16th question. 16th is integration under root of 1 minus cos 2x dx. Okay. Yes, sir. So this is integration 1 minus cos 2x same writes manam Minus 2 sin x square x. okay root 2 బయటకు తీస్తున్నా under root of sin square x dx. So ఇక్కడ root కి ఇది cancel root into integration of sin x dx. So under root sin x కి ఏమైనా minus cos x కదా. Yes, sir. So minus cos x plus c. Final answer minus root 2 cos x plus c. Clear? ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ దాకా? Clear. Right. Okay, 16th done, right? Now you switch on to the 17th one. Problem number 17 here. Integration 1 by cos hx Separate చేయాలి కదా, sir. sin hx dx. Yeah, now tell me ఏం చేయాలి? Separate చేయాలా సార్? ఒక క్వశ్చన్ చెప్తా 1 by వింటావా? x ప్లస్ y బై జెడ్ ఉంది. జనరల్ ఒక ప్రాబ్లం చెప్తా. దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? x బై జెడ్ y బై జెడ్ రాయొచ్చు. ఓకేనా? Yes, sir. బట్ జెడ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఉంది అనుకో, Yes, sir. జెడ్ బై ఎక్స్ జెడ్ బై వై రాయొద్దు. ఇది రాయొచ్చు ఇట్లా. No, sir. ఇట్ ఈస్ మ్యాథమెటిక్స్ రాంగ్ అనమాట. ఇట్లా రాయకూడదు అనమాట. సో నువ్వు ఇప్పుడు ఉన్న దానికి సపరేట్ చేయడానికి లేదు, డినామినేటర్ సపరేట్ చేయడానికి లేదు, వన్తోనే ఇండివిజువల్ గా. సో దిస్ Yes, ఇస్ sir. నాట్ ద కరెక్ట్ వే. ఐ థింక్ నీకు ఒక ఫార్ములా చెప్తాను, నీకు ఒకటి ఐడియా ఉంటుంది. సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. Yes, sir. అట్లాగనే హైపర్బోలిక్ ఎట్లుంటారంటే కాస్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ హెచ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. Okay. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే సింపుల్ గా నా కన్వీనియంట్ కోసం ఇక్కడ 1 ఉన్న ప్లేస్ లో ఇది రాస్తా. ఓకే. Yes, sir. తర్వాత దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? కాస్ హెచ్ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ హెచ్ఎక్స్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ కదా, ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. ఈ పైన రాస్తా. Okay. రాసిన తర్వాత ఈ పాజిటివ్ కట్ అవుతుంది, Yes, sir. పైన ఓన్లీ నెగటివ్ మిగులుతుంది. కాస్ హెచ్ఎక్స్. అర్థమైందా నాన్న? Yes, sir. క్లియరా? ఓకే. ఇప్పుడు పైన మైనస్ ఉంది కాబట్టి న్యూమరేటర్లో నువ్వు సపరేట్ చేసుకోవచ్చు. కాస్ హెచ్ఎక్స్ డిఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సైన్ హెచ్ఎక్స్ Sin డిఎక్స్. ఇక్కడ ఏమంటే కాస్ హెచ్ఎక్స్ కి ఏంటిది? సైన్ హెచ్ఎక్స్. సైన్ హెచ్ఎక్స్ కి ఏంటిది? కాస్ హెచ్ఎక్స్ ప్లస్ సి. టిల్ దిస్ క్లియర్? Yeah. ఓకేనా? Yes, sir. Okay, done. Next we switch on to that 18th one. Copy చేసుకోండి ఆన్సర్ ఫాస్ట్.
Yes, sir. Finished. Yeah. Let's switch on to the next question. 18. Last one in this bit. This exercise. Integration 1 by 1 plus cos x. దీన్ని కూడా ఏం చేయడానికి లేదు, పైన ఉంటే చేసేవాళ్ళని, కింద ఉంది కదా ఏం చేయడానికి లేదు. Yes, sir. దీనికి ఏం చేస్తారంటే నేను 1 మైనస్ కాస్ ఎక్స్ తోని పైన కింద మల్టిప్లై చేస్తా నా కన్వీనియంట్ కోసం. Okay. 1 ప్లస్ కాస్ ఎక్స్ అట్లానే ఉంది, రేషనలైజింగ్ అంటారు. Yes, sir. సో పైన 1 మైనస్ కాస్ ఎక్స్ అట్లానే ఉంటుంది, కింద ఏమవుతుంది ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఓకే. Yes, sir. సో 1 స్క్వేర్ అంటే 1, ఇక్కడ ఏం చేంజ్ లేదు. దీని తర్వాత పైన యాసిడ్ అట్లనే ఉంచండి 1 మైనస్ కాస్ ఎక్స్. ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ అంటే 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఏం రాయొచ్చు, కింద రైట్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్. Yes, sir. ఇక్కడ ఏంది సపరేట్ చేయండి, మళ్ళీ ఇప్పుడు కింద ఉంది కాబట్టి సపరేట్ చేయొచ్చు ప్రతిదానికి. ఇక్కడ కాస్ ఎక్స్ బై కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్, ఇక్కడ ఒకటి క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 1 బై కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఏం రాయొచ్చు, సెకండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఓన్లీ 1 బై కాస్ ఎక్స్ ఉంటుంది. 1 బై కాస్ ఎక్స్ అంటే ఏంటిది, సెకండ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సంథింగ్ ఎల్స్ రైట్, సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కదా ఏంటి, సారీ టు సే సంథింగ్ your logic you're missing. Here it is 1 minus Sir? cos square x, right? Sir, sorry, sir. No, call came from my sir. Okay. Call it. That's why I missed it. Once again, explain, sir. Here 1 minus cos x into 1 plus cos x, a square minus Yes, b sir. square, 1 minus cos square x. So 1 minus cos square x we can write sin square x. Yes, sir. Okay. So 1 minus cos x by sin square x. Now you can separately you can do 1 by sin square x dx minus cos x by sin x into 1 by sin x. ఇట్లా రాసుకోండి. Okay, sir. 1 by sin square ఏం రాయొచ్చు, cosecant square x dx minus cos x by sin x ఏంటిది, cot x. 1 by sin x ఏం రాయొచ్చు, cosecant x dx. ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? Yes, sir. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cosecant x dx ఏమి, మైనస్ cot x. Yes, sir. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cosecant x cot x ఏమి, మైనస్ cosecant x. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cosecant x cot x మైనస్ cosecant, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. Okay. So cosecant x plus c. Answer is finished. అర్థమైందా, Yes, మీరు sir. డౌట్ ఉంది ఒకసారి, ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. ఇది ఇంతకుముందు చేసిన 15, 16, 17 ఒకసారి మీరు నోట్బుక్ లో కూడా పెట్టుకోండి. 14th నుంచి ఇంపార్టెంట్. 14th 15, 16, 17, 18, 19, 18 ఈ అన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అంటే మోడల్స్ ఇవి. Yes, sir. ఓకేనా? Okay. ఓకే. ఇక్కడ దాకంతా ఎల్కేజీ లెవెల్ అనమాట. ఎల్కేజీ లెవెల్ మీన్ జస్ట్ డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా చూడడం, ఆన్సర్ రాయడం, ఏమైనా ఉంటే కొంచెం మాడిఫై చేయడం, మన రిక్వైర్మెంట్ తెచ్చుకోవడం చేయడం, ఇదంతా లెవెల్ 1 అనమాట. సో ఇవి కొంచెం మీరు బాగా అర్థమైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పే నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చాలా సింపుల్ గా అర్థమవుతుంది. సో లెవెల్ 1 మొత్తం జస్ట్ ఎంటర్ ద ఫార్ములా అండ్ విల్ గెట్ a solution. If it is some question, sometimes question is not look like to directly keep the formula, we has to change the question by applying some trigonometry relations. We should get into that our requirement levels, then we start applying our formulas. ఏ క్వశ్చన్ తీసుకున్నా మన ప్రీవియస్ కేసెస్ అంతా అట్లానే, ఇక్కడ ఇట్లా ఉంది ఇట్లా లేదు, మనం ఫార్ములా తగ్గట్టు చేంజ్ చేసుకున్నాం, ఇట్లా మార్చుకున్నాం. ఇక్కడికి ఎట్లా మార్చినాం, ఇదంతా జస్ట్ మన ట్రిగోనోమెట్రీ రిలేషన్స్ లో కొంచెం అప్లై చేసి మన లాజిక్ అప్లై చేసి ఇక్కడ తెచ్చుకున్నాం. కొంచెం సంథింగ్ ప్రతి క్వశ్చన్ ఒక లాజికల్ గా మార్చుకున్నాం క్వశ్చన్ బట్టి. ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. ఇవి ఈ 15 కానీ 16, 17 ఇవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. అప్పుడేమో డైరెక్ట్ ఎవరికి ఇచ్చినా, ఈవెన్ నాకు ఇచ్చినా నాకు కొత్తనే, ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా నాకు అర్థమైంది లాజిక్ ఏం పెట్టాలని. కొత్త వాళ్ళకి కొత్తనే. సో అందుకే కొంచెం మీరు జాగ్రత్త చూస్తే ఏం కాదు, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే. ఓకేనా? ఓకే. సో లెవెల్ 1 మొత్తం జస్ట్ డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్. లెవెల్ 2 అనేది ఏంటంటే
అజ్యూమ్ టీ అంటారు. అది ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్స్ లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉంది, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో ఉంది, ఎక్స్ వేరియబుల్స్ లో ఉంది. ఇందా క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్ వేరియబుల్లో ఉన్న క్వశ్చన్ ని నేను డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ నేను చేయలేను. ఓకేనా? అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ వేరియబుల్ ఉన్న క్వశ్చన్ నేను సమ్ అదర్ వేరియబుల్స్ కి, టీ కానీ సమ్ అదర్ ఏదైనా వేరియబుల్స్ కి నేను కన్వర్ట్ చేసుకుంటా. టీ కావచ్చు, సమ్ ఎస్ కావచ్చు, సమ్ అదర్ డిపెండ్స్ ఆన్ సమ్ జెడ్ కావచ్చు, దేంట్లోకైనా నువ్వు మార్చుకోవచ్చు. ఎక్స్ లో ఉన్న స్క్రిప్ట్ ని, క్వశ్చన్ ని నేను వేరే వేరియబుల్ కి మార్చుకొని వర్క్ చేసి నేను మళ్ళీ ఆన్సర్ ఎక్స్ వేరియబుల్ కి నేను మళ్ళీ రిప్లేస్ చేస్తాను. అది సెకండ్ లెవెల్ అనమాట. ఓకే, నో నీడ్ టు టెన్షన్. వెరీ ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కొంచెం నీకు అర్థం కావడం టైం పడుతుంది. ఎక్స్ వేరియబుల్ ఉన్న క్వశ్చన్ ని మనం డైరెక్ట్ చేయలేము. కొన్ని క్వశ్చన్స్ దాన్ని నేను సింప్లిఫికేషన్ కోసం టీలో కన్వర్ట్ చేసి నేను ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్ లోకి నేను రిప్లేస్ చేస్తాను. అట్లా మనకు ఆన్సర్ కొంచెం ఈజీ అవుతుంది చేయడం. ఓకేనా? జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకో. అట్లా నీకు నేను క్వశ్చన్స్ ఇస్తా అంటే నీకు అర్థమవుతుంది. కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకొని చేస్తా ఉంటే అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు నేను చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ప్రతిసారి నేను డిఫరెన్షియేషన్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను. అందుకే నువ్వు డిఫరెన్షియేషన్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకేనా? నేను సింపుల్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటా మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో నుంచి. ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ బి ఉంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. ఏముంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్? ఇంటిగ్రేషన్ of e power 2x into dx. e power 2x into dx. ఓకే, ఇమీడియట్ గా ఇక్కడ క్వశ్చన్ వస్తుంది. సార్ ఈ పవర్ ఎక్స్ కి సొల్యూషన్ ఉంది కానీ ఈ పవర్ 2x కి సొల్యూషన్ లేదు మన దగ్గర. ఓకే, అప్పుడు ఏంటంటే ఈ పవర్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంటే బాగుండు, కానీ ఏముంది అక్కడ 2x ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దాన్ని తీసేస్తా. ఏమనుకుంటా అంటే ఇక్కడ నేను 2x ఈక్వల్ టు సమ్ టీ అనుకుంటున్నా. 2x ఈక్వల్ టు టీ అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఏమైంది, ఈ పవర్ టీ అవుతుంది. ఈ పవర్ టీ అవుతుంది. రాస్తా ఈ పవర్ టీ. అజ్యూమ్ లెట్ అజంప్షన్ 2x ఈక్వల్ టీ. ఈ పవర్ టీ అయిపోయింది. ఇక్కడ dx అంటే dx ఉండదు. dx దేంట్లోకి రావాలి, dt లో ఉండాలి. ఉంటే క్వశ్చన్ మొత్తం t లోనే ఉండాలి, ఉంటే క్వశ్చన్ మొత్తం x లోనే ఉండాలి. ఒకదానికి ఉండడానికి వీలు కాదనమాట. ఓకేనా? సో నేను dx ను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ dt లో రాస్తా. అంటే ఏం చేస్తా, నేను డిఫరెన్షియేట్ బోత్ సైడ్స్. అప్పుడు ఏంటి 2 పక్కన వస్తుంది. x కి ఏమవుతుంది, డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 1. సో 1 ఇంటూ dx, దీన్ని ఏం చేస్తాం dt. ఓకేనా? సో ఆర్ఎల్స్ దీన్ని ఇంకోలాగా చేయొచ్చు. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే dt బై dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x కి ఏమవుతుంది 1. 2 అట్లా x కి 1 అయిపోతుంది. సో 2 ఇంటూ 1 అయిపోతుంది. అంటే దీని నుంచి ఏం రాయొచ్చు, dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2x dx, 2 dx. ఓకేనా? 2 dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు dt. ఇక ఇక్కడ ఏముంది, dx ప్లేస్ లో రాయాలి. సో dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు, నేను dt బై 2 రాయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను రాస్తా dt బై 2 రాస్తా. సో 1/2 నేను పక్కకు రాసేస్తా. ఈ పవర్ టీ dt రాస్తా. ఓకేనా? అర్థమైందన్నా? ఇప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు ఈ క్వశ్చన్ ని జస్ట్ ఎక్స్ లో ఫీల్ అవ్వు. ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఏం రాస్తారు, ఈ పవర్ ఎక్స్ కదా. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, ఈ పవర్ టీ అవుతుంది ప్లస్ సి ఓవర్ ఆన్సర్. కానీ మన క్వశ్చన్ ఏంటిది, ఎక్స్ లో ఉంది కదా, అట్లా వదిలేయడానికి లేదు. సో 1/2 ఈ పవర్ టీ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టావు నువ్వు, 2x. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయి ప్లస్ సి. ఆన్సర్ ఇస్ ఫినిష్డ్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఈ పవర్ ఎక్స్ 2x చేసి మనం డైరెక్ట్ చేయలేము కాబట్టి 2x ప్లేస్ లో ఎక్స్ ఉంటే బాగుండే ఫీలింగ్ ఉంది. అప్పుడు ఏం చేస్తావు, దాని ప్లేస్ 2x ప్లేస్ టీ అనుకో. బట్ నువ్వు ఇక ఈ పోటీ మార్చేసినావు, బట్ నువ్వు dx యాసిడ్ రాయడానికి లేదు. అంటే క్వశ్చన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కంప్లీట్లీ x ఆర్ కంప్లీట్లీ t. సో వాట్ యూ హ్యాస్ టు డూ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద dx ఇంటూ టర్మ్స్ ఆఫ్ dt's. సో 2x dx. సో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తావు బోత్ సైడ్స్. సో 2 dx dt. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తావు, dx ఈక్వల్ టు dt బై 2 చేస్తావు. ఓకే, సో dx ప్లస్ t ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ dt లో రాసేస్తాం. రాసిన తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ t లో ఉంటుంది, కానీ x లో ఈ క్వశ్చన్ t లో ఉంది, బట్ యూ షుడ్ ఫీల్ ఇట్ ఇస్ x లో ఎట్లా ఫార్ములా అప్లై చేస్తావు, t లో కూడా అట్లా ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్. సో ఈ పవర్ t dt, ఈ పవర్ t ఓన్లీ. బట్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్, ఆఫ్టర్ నువ్వు రీబ్యాక్ టు t ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x, ఆన్సర్ ఇస్ ఫినిష్డ్. అంటే మనకు x లో ఉన్నప్పుడు క్వశ్చన్ చేయడానికి కష్టమైంది, దాన్ని t లో కన్వర్ట్ చేసి మనం ఆన్సర్ చేసి మనం ఆడ వేసేస్తున్నాం. ఓకేనా? అది క్వశ్చన్. అర్థమైందా కొంచెమేనా?
Yes, sir. ఇది అజంప్షన్ ఆఫ్ టీ. ఈ బిఎక్స్ఎస్ మొత్తం ఇట్లానే ఉంటుంది. Okay, sir. డిఫరెన్షియేషన్ రావాలి ముందుగా. ఓకేనా? కాపీ చేసుకోండి ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఐల్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Copied. Okay, done. I'll go to second question. What is the second question? Integration of sin 7x into dx. Sin 7x into dx. ఓకే, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏమి అంటే ఇక్కడ sin x ఉంటే బాగుండు, 7x ఇచ్చినాడు. సో మనం ఏం చేస్తాం, 7x ఈక్వల్ t తీసుకుంటాం, డిఫరెన్షియేటింగ్ బోత్ సైడ్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, dt బై 7x dx into ఈక్వల్ టు, dx. సో 7 x కి 1. అర్థమైందా Yes, sir. బాబు? అర్థమవుతుందా, కన్ఫ్యూజ్ X అవుతున్నావా? is equals to dt by 7. Yeah, dx is equal to dt by 7. Nice. Now go here, substitute it is sin t dx is equal to dt by 2, dt by 7. Take 1 by 7 common, sin t into dt. Sin t dt కి ఏంటిది నాన్న? నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏంటిది, Cos మైనస్ కాస్ టీ, మైనస్ కాస్ టీ, మైనస్ కాస్ టీ ప్లస్ సి. సో మైనస్ 1 by 7, t ప్లస్ ఏముంది 7x ప్లస్ సి. ఆన్సర్ ఇస్ ఫినిష్డ్. Yes, sir. అర్థమైందా? Cos का sir. Cot है sir. యా, కాస్. Yes. క్లియర్ ఏమైనా అర్థమైందా, డౌటా? Yes, sir. No, sir. ఓకే ఓకే. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏమి అంటే ఇంటిగ్రేషన్ x X by by 1 1 plus x square into dx. ఓకే ఓకే. సో మనకి ఏమి అంటే ఇక్కడ డౌట్, అసలు ఈ x లేకుంటే బాగుండేమో అనిపిస్తుంది. 1 by 1 plus x square dx అంటే ఫార్ములా రెడీ ఉంది, కానీ ఇక్కడ మనకు Yes, ఫార్ములా రెడీ లేదు. ఓకేనా? Yes, sir. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే, 1 సెకండ్, ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ అర్థమైతే చేసిన 1 plus x square నేను t అనుకుంటున్నా, 1 plus x square నేను t అనుకుంటున్నా. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, dt by dx, 1 కి ఎంత డిఫరెన్షియేషన్ 0, x స్క్వేర్ కి డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటిది 2x. Okay. n into x square and minus 1. అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. Yes. సో ఇక్కడ నుంచి dx, x dx is equal to ఏం రాయొచ్చు, x dx is equal to dt by 2 రాయొచ్చు. Yes, sir. ఎందుకు రాశానంటే ఇక్కడ x dx ఉంది, Yes, sir. x dx ప్లస్ ఏం రాయొచ్చు, dt by 2 రాయొచ్చు. 1 ప్లస్ t స్క్వేర్ ఏం రాయొచ్చు, t రాయొచ్చు. ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? Yes, sir. ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, 1 by 2 ఇంటిగ్రేషన్ 1 by t dt. 1 by t dt. 1 by t dt ఏం రాయొచ్చు, ఇంటిగ్రేషన్ 1 by t dt అంటే ఇంటిగ్రేషన్ 1 by x dx, Log x. సో log t ప్లస్ c. సో 1 by 2 1 by 2. log of t ప్లస్ ఏం రాయొచ్చు, 1 plus x square. 1 plus x square plus c. ఆన్సర్ ఇస్ ఫినిష్డ్. Yes, sir. Got it. సో మీకు సార్ మీకు ఎట్లా తెలిసింది టీ ఇది అనుకోవడం అంటే, ఒకవేళ కనుక మనం ఇది డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే, ఎగ్జాంపుల్ టీ అనుకోగానే ముందు ఏం చేస్తాం, డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ లెవెల్లో. అంటే 1 plus x square dx లో x square డిఫరెన్షియేట్ ఏమొస్తుంది, 2x వస్తుంది. Yes, అంటే ఇక్కడ x వస్తుంది కదా, 2 క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అంటే ఇక్కడ ఐడియా రావాలి, దేన్ని చేస్తే ఏది వస్తుంది. అర్థమైందా? విచ్ పార్ట్ యూ టేక్ యాజ్ ఎ టీ, యూ డూ డెరివేషన్, అనదర్ పార్ట్ యూ గోయింగ్ టు గెట్. రెండు ఉన్నాయి, పైన ఉంది కింద, దేని చేసి ఏదో వస్తుంది చూసుకో. అంటే ఇది చేసి ఇది వస్తుంది కాబట్టి ఇది అనుకోవాలి మనం. ఓకేనా? Okay. రైట్. I will switch on to the fourth one. Integration 2x sin x square of plus x 1 square plus 1. to dx. ఓకేనా? ఇది మీరు ట్రై చేయండి, ఏది తీసుకుంటే బాగుంటుందని, ఏది టీ తీసుకుంటే ఏది వస్తుందని. X square plus 1. యా, ఇది టీ అనుకోండి. సో 2x dx is equal to dt. I am writing directly. Okay. Yes, sir. Next integration 2x dx is dt. Okay. Yes, here
sin t into dt. Okay, Yes, sir. so sin t dt కి ఏం నాన్న minus cos t plus c. 90. Yes, sir. సో cos t plus ఏం పెట్టాం, ఆన్సర్ ఇస్ ఫినిష్డ్. ఇది అర్థం కావాలి లెటర్స్. ఇది ఇప్పుడు మెల్లమెల్లగా అర్థమైంటుంది లాజిక్. అర్థమైంది ఏమైనా? Yes, sir. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఓకే, కాపీ ద ఆన్సర్. Finish, sir. ఫినిష్డా? Yes. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా? అర్థమైంది సార్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం కదా, కొంచెం స్లో ఉంటే చెప్పు సార్ నాకు ప్రాబ్లం ఉందని, ఎందుకంటే తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత ఇబ్బంది అవుతుంది. Yes. టైం వేస్ట్ కాకముందరే నేర్చుకోవాలి. log x హోల్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇక్కడ ఏంటంటే దీన్ని అనుకుంటే ఏమొస్తుంది, log x సార్. సో log x ని మీరు t అనుకుంటే జనరల్గా ఇప్పుడు dt బై dx 1/x. ఓకేనా? Yes, sir. సో dx బై x is dt. ఓకే, ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు దీని ప్లేస్లో, t స్క్వేర్ dx బై x is dt. ఓకే, సో ఇప్పుడు టీ స్క్వేర్ కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ డిటీ అంటే ఏంటిది, ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 బై ఎన్ ప్లస్ 1 కదా. Yes, sir. సో టీ క్యూబ్ బై 3 t cube by 3 ప్లస్ సి. ఓకే, టీ Yes. ప్లేస్ ఏం పెడతారు, లాగ్ ఎక్స్ పెడతారు. log x. లాగ్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 ప్లస్ సి. ఆన్సర్ ఇస్ ఫినిష్డ్. Okay. కొంచెం అర్థమవుతుందా? Yes, sir. అంటే ఇక్కడ ఏమి అంటే దేన్ని అనుకోవాలి టీ అనేది, మనము ఒక క్వశ్చన్స్ కొన్ని చేస్తూ ఉంటే మనకు లాజిక్ అర్థమవుతుంది, ఏది అనుకుంటే ఏది వస్తుంది, ఏది అనుకుంటే sir. ఏది వస్తుంది అని. ఓకేనా? సో మనం ఇప్పుడు ఈ log x హోల్ క్యూబ్ ఉంది, క్యూబ్ సాల్వ్ చేయాల్సిన ఏం అవసరం లేదా సార్? లే, ఇదే ఆన్సర్ డైరెక్ట్ ఇంకా. ఉన్నది ఎట్లా వచ్చింది అట్లనే. అంతే లాగ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఏం రాస్తాం అదే రాస్తాం కదా. అదే 2 క్యూబ్ అంటే రాస్తాం 8 అని, లాగ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఏం రాయలేం. 2 క్యూబ్ అంటే రాస్తాం, లాగ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఏం రాస్తాం, ఏం రాయలేం కదా. హలో హలో సార్. కౌశల్, ఇప్పుడు లాగ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఏం రాయలేం, అంతే ఉంటది. 2 క్యూబ్ అంటే 8 రాస్తాం, దీన్ని ఏం రాయలేం. అదే ఫైనల్ ఆన్సర్. ఒకవేళ 2x క్యూబ్ వస్తే అప్పుడు 8x క్యూబ్ రాస్తాం, దాని ఏముంది. ఓకే, వస్తే నాకు ఇప్పుడు అప్రోచ్ అవ్వండి, ఎట్లా మోడల్ డౌట్ వస్తే అని చెప్తా. ఓకే, ఫినిష్డా? yes sir. ఆర్ కెన్ యూ షో ద స్లైడ్? ఓవర్. ఫినిష్ సార్, ఫినిష్. యా, నెక్స్ట్ ఏమి అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రేషన్ 6th one P6, రైట్? ఇంటిగ్రేషన్ e పవర్ tan ఇన్వర్స్ x బై 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ dx. ఓకే, yes sir. ఇక్కడ ఏమి అంటే దేన్ని అనుకుంటే ఏది వస్తుందో తెలియాలి. సో డిఫరెన్షియేషన్ బాగా రావాలి అంటే tan ఇన్వర్స్ x కి డిఫరెన్షియేషన్ 1/1 ప్లస్ x స్క్వేర్ నీకు తెలియాలి ముందే. yes sir. సో ఇక్కడ ఏమనుకో t ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ x, డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం, dt బై dx is tan ఇన్వర్స్ x 1/1 ప్లస్ x స్క్వేర్. సో dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు dx బై 1 ప్లస్ x స్క్వేర్, అంటే దీని ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు, dt రాయొచ్చు. ఓకే, yes. సో e పవర్ t dt, e పవర్ t dt కి ఆన్సర్ ఏంటిది, e పవర్ t ప్లస్ c. డన్నా? yes sir. సో t అంటే ఏమి, tan ఇన్వర్స్ x ప్లస్ c. ఆన్సర్ ఇస్ ఫినిష్డ్. yes sir. క్లియరా? yes sir. ఓకే, నెక్స్ట్ గో టు 7th one. ఇంటిగ్రేషన్ సేమ్ పైన tan ఇన్వర్స్ x బై 1 ప్లస్ x స్క్వేర్ dx. మూమెంట్ ఈజ్ సేమ్, tan ఇన్వర్స్ x t అనుకోండి, అంటే ఏమైతే అప్పుడు sin t dt అవుతుంది. ఓకే, yes sir. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, మైనస్ కాస్ టీ ప్లస్ సి అవుతుంది. కాస్ టీ అంటే మైనస్ కాస్ ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ x ప్లస్ సి. ఓకే, yes sir. got yes sir. యా ఇక్కడ వరకు ఇవి టీ అజంప్షన్స్ బాగా బేసిక్. ఓకేనా? ఓకే, రైట్. ఇంకా చెప్పమంటారా, ఇక్కడ వరకు ఆపేయమంటారా? ఇప్పటికి మీకు ఓవర్లోడ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది టీంలో అజంప్షన్స్, ఇంకెళ్ళనా? ఇది 8th one ఎట్లా సార్?
చెప్తా దీనికి అదే ఏం తీసుకుంటే చెప్తాను. అదే అదే లెవెల్ 3లోకి వస్తాయి అవి, అందుకే ఆపాలా చెప్పాలంటున్నా. P8 చెప్పమంటే చెప్తా, ఒక శాంపుల్ మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే బెటర్ టాక్ ఇన్ టుమారో అనుకుంటున్నా, చూద్దాం. 2x², ఓకే, dx. ఐ విల్ కంటిన్యూ, నో ప్రాబ్లం, 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్. ఇదిలా ఉంది. అంటే మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటంటే, మనకు జనరల్ కేసెస్ ఇక్కడ వాటికినేసి జనరల్గా మనకు ఫార్ములా ఏముంది, 1/a² x² ఉంది మనకు ఫార్ములాలో. ఇంటిగ్రేషన్ 1/a² + x² dx అని ఉంది ఫార్ములా జనరల్గా. ఫార్ములా ఏంది, 1/a², 1/a tan 1 x/a అని ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఇది ఫార్ములా ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, అంటే మన క్వశ్చన్ ఈ ఫార్ములాకి అప్రోచ్ అనేట్టు కనిపిస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మనకు a² అంటే 8ని స్క్వేర్ రాయలేం. ఓకే బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ x² ఉండాలి, కానీ 2 ఉంది. నేనేం చేస్తానంటే ఫస్ట్ 1/2 కామన్ తీస్తాను రెండిట్లో నుంచి. అప్పుడు ఏమైంది, 4 + x² కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? సో దీని తర్వాత ఏం రాయొచ్చు నేను, 1/2² x² dx. ఫార్ములా అప్లై చేయండి. 1/a అంటే 1/2 tan 1 x/2 ప్లస్ c. అంటే ఇక్కడ ఏమి, 1/4 tan 1 x/2 ప్లస్ c. ఆన్సర్ ఇస్ ఫినిష్డ్. ఓకే, ఇక టీ అప్లికేషన్స్ ఏమి ఉండవు ఇక్కడ అంటే నెసెసరీ వస్తే చేద్దాం, ఇది టీలోకి రాదు మీ మోడల్, జస్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది జస్ట్. ఓకే, అర్థమైంది ఏమన్నా? అంటే సార్ ఇది మనం ఎలా సార్ ఇట్లా రికగ్నైజ్ చేయాలి? ఇప్పుడు ఈ టీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు ఈ 8 సమ్ ఒకటే బిట్లు ఇచ్చారు, మనం కూడా ఈ 8 సమ్ టీ అనుకుంటాం. ఎగ్జామ్ పోయిన తర్వాత ఇది టీలో ఉందా, ఇది నాన్ టీలో ఉందా అని ఎవరికి తెలియదు. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో ఒకసారి 10 ఎక్సైజ్ కలిపి ఒకేసారి ఇంబిల్ట్ అయ్యి వస్తుంది క్వశ్చన్. అది ఏ ఎక్సైజ్ లో వచ్చింది, ఏ మోడల్ వచ్చింది చెప్తారా? మన 10th క్లాస్ కాదు కదా. చెప్తున్నా వినండి. ఇప్పుడు మనము చిన్న 10th క్లాస్ అయితేనేమో ఒక బిట్లో అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ వేరు. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎట్లుంది, సైన్ ఓపెన్ అవుతుందా, సైన్ ఇది డైరెక్ట్ ఉందా, లేదు. అంటే ఒకటి అనుకుంటే ఒకటి వస్తుంది అని తెలుస్తుంది. ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడు, ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మన లేటెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదేంటి, దీనికి అనుకోవడానికి ఏం లేదు, 2 ఫంక్షన్లు కానీ కాదు, ఒకటే క్వశ్చన్ ఇది, సింపుల్ క్వశ్చన్. బట్ మన స్టేజ్ లో లేదు, నేను 1/2 కామన్ తీసుకున్నా, ఇది చూసిన స్టేజ్ లో ఉంది, అప్లై చేసిన అంతే. ఇప్పుడు నేను ఇంకో క్వశ్చన్ తీసుకుంటాను, 9th క్వశ్చన్ తీసుకుంటే నీకు అర్థమవుతుంది అది అవసరం వచ్చినా దానికి ఎందుకు లేదని. నేను P9 తీసుకుంటే నీకు అర్థమవుతుంది. P9 ఏంది ఇక్కడ, ఇంటిగ్రేషన్ 3x², ఇప్పుడు 1 + x⁴ 11 కాదు, 1 పవర్ x⁴ dx. ఓకే, ఇప్పుడు స్టోరీ మారింది. ఇక్కడ ఏంది, 1/1² అనుకోవచ్చు. ఒకవేళ 1² x² మోడల్ చేద్దామని ఇక్కడ ఒక 2 ఫంక్షన్లు ఉన్నాయి, ఇది 2 ఉన్నాయి ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ. సో దీనికోసం నేను ఇంకేమైనా ఆలోచిస్తామా, ఇంకేమైనా చేయగలుగుతానని నేను ఆలోచిస్తున్నా. ఏం చేస్తాను, నేను ఇంకొక స్టెప్ లో రాస్తా క్వశ్చన్. ఇది ప్రీ డిఫైన్డ్ అన్నమాట, ఒకసారి చేస్తే నీకు అర్థమవుతుంది. నేను చేస్తాను చూడు, 3x² ఉంది, y 1 + ఇక్కడ x² మోడల్ ఉండాలి ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్. సో x⁴ నేను 2 రాసుకుంటున్నా, ఏమైనా ప్రాబ్లమా? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే, ఇక్కడ నాకు x² ఉంటే బాగుండు, కానీ ఇక్కడ ఏముంది, x ఉంటే బాగుండు. ఇక్కడ ఏముంది, నాకు x³ ఉంది. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే x³ ని t అనుకుంటా. ఒక x³ t అనుకుంటే ఇక్కడ నాకు వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంది. x³ అనుకుంటే x² వస్తుంది డెరివేట్ చేస్తే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, 3x² dx = dt. ఓకే, అప్పుడు ఏమైతుంది, దీని ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు, dt / 1 + x². ఓకే, నేను మళ్ళీ చెప్తాను వినండి, ఫస్ట్ టైం కాబట్టి చెప్తున్నా. డోంట్ వరీ, నేను వరీ అవసరం ఏం లేదు, మెల్లమెల్లగా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే 1/1 + a² + x² ఉంటే నాకు ఈజీ ఉండే క్వశ్చన్. బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ లుక్ లైక్ ఈజీ ఫార్మాట్, ఇట్ ఈస్ సమ్ అదర్ ఫార్మాట్. x⁴ 6 ఉంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తే ఇక్కడ స్క్వేర్ రావాలి కాబట్టి 1 ని 1² రాసుకోవచ్చు, దాంట్లో ఇబ్బంది ఏం లేదు. బట్ x⁴ 6 ని స్క్వేర్ లో రాయంటే x³ రాసుకున్నాం. ఓకే, అక్కడ దాకా బాగానే ఉంది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని ఆలోచించా. బట్ ఇక్కడ x³ ప్లేస్ లో నాకు t ఉంటే బాగుండు, అట్లీస్ట్ నేను టీలో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను. సో x³ = t తీసుకున్నా. ఓకే, అప్పుడు ఏమైంది, 3x² dx ఓకే dt అని. ఓహో, ఇక్కడ టీలో కన్వర్ట్ చేసి ఇది ఎగిరిపోతుందా. ఓకే, ఇక్కడ x³ తీసుకుంటే నాకు ఈజీ ఉంది వస్తుంది అని x³ = t తీసుకుంటాం. అప్పుడు ఏమైంది, పైన dt / 1² + x² అయిపోయిందా.
సారీ ఇది టీ స్క్వేర్ రాస్తావు, సారీ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంట, టీ స్క్వేర్. ఓకే. ఎక్స్ క్యూబ్ స్క్వేర్ టీ మరి కదా. టీ స్క్వేర్ ఓకే సార్. ఎస్. ఇప్పుడు ఏంది మొత్తం టీలో ఉంది కదా, ఫార్ములా ఏంటిది, Mhm. 1/a స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ 1/a tan ఇన్వర్స్ x/a. సో 1/1 ఎస్ సార్. tan ఇన్వర్స్ t/1. ఓకే ఎస్. ప్లస్, సో నువ్వు మళ్ళీ ఆన్సర్ ఏం రాస్తావు, 1/1 tan ఇన్వర్స్ t ప్లస్ లిమిట్ ఎక్స్ క్యూబ్ tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫినిష్డ్. టీ స్క్వేర్ నో సార్. t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి నాన్న, 1/a క్యూబ్. బాబు, 1/a yes, స్క్వేర్, అర్థమైందా, ఎస్ సార్. ఎక్స్ క్యూబ్ టీ ప్లేస్ లో, అజంప్షన్ అదే కదా. ఎస్ సార్. అర్థమైంది ఏమైనా కొంచెమన్నా, లిటిల్ బెటర్. ఎస్ సార్. యా, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ టుడే సెషన్. మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు, అందుకే కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. ఎస్ సార్. 10th one, ఇంటిగ్రేషన్ 2/√25 plus 9x square. ఓకే డిఎక్స్. ఓకే. లాజిక్ ఏంటంటే ఎప్పుడు మనము ఈ క్వశ్చన్ ఫార్ములా ఎట్లుంది, 1/a స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మోడల్లో ఉంది కన్నా. ఎస్. ఎక్స్ స్క్వేర్ కోషంట్ ఎప్పుడు 1 ఉండాలా, కానీ ఇక్కడ Yes, sir. ఏముంది, 9 ఉంది. ఎప్పుడు ఉండదు 9. అట్లా గుర్తుపెట్టుకో, ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు వేరియబుల్ పక్కన ఎప్పుడు 1 ఉండాలి, వేరే ఉండదు. ఉంటే అది కామన్ చేయాలి డైరెక్ట్గా. నేను డైరెక్ట్ బయటకు తీస్తున్నా, రూట్లో నుంచి బయటకు తీస్తే 3 బయటకు వస్తుంది. సో 2/3 బయటకు వచ్చేసింది, పైన 2 కింద 3 బయటకు వచ్చింది. సో ఏం రాస్తారంటే ఇక్కడ Okay. 25/9 కదా, సో 5/3 Yes, sir. హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్. ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, ఇది అర్థమైందా? No, sir. Yes, sir. సో ఇక్కడ 2/3 బయటకు రాస్తా. ఇంటిగ్రేషన్ a స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 1/a tan ఇన్వర్స్ x/a, డైరెక్ట్ ఆన్సరే కదా. సో Yes, 1/a 5/3 tan ఇన్వర్స్ x/a ప్లస్ సి, ఆన్సర్ ఇస్ ఫినిష్డ్. ఈ 2/3 5/3 కదా, పైకి వెళ్తుంది. సో 2/3 ఇంటూ 3/5 tan ఇన్వర్స్ 3x/5 ప్లస్ ఈ 3 క్యాన్సల్, 2/5 tan ఇన్వర్స్ 3x/5 ప్లస్ సి, ఆన్సర్ ఇస్ ఫినిష్డ్. Yes, sir. So I missed the logic because I wrote the formula wrong. It is not tan inverse. It is root right, some other formula. What is this integration 1/x square sin h inverse? I think so. Sin h inverse. Sin h inverse. 1/a could radu. Entirely it is different case. Sin Just a H sin inverse. inverse. Yeah. Yes. Okay. Yes, sir. Sin h inverse, this one 5/3 already is there. 5/3 na 2/3 kada. Yeah. Yes. Yeah, 2/3 for us. 2/3 sin h inverse 3x/5 plus c. Okay.